Hello my dear students, this is the second part of the video. I hope all of you remember that in the first video I started this particular segment of sentences and all its types. So in the first video I discussed the sentences introduction. I gave you an introduction. Then I discussed subject and predicate. I hope you remember I discussed some important things, and I also hope that you learned something from that video. So today is the second part or the second video of the same topic. Okay, so today we will discuss phrases and clauses, not all but the introduction part. Then after we will discuss the very important topic of the video is the types of sentences with examples. So let's start the video. Now dear students, before we start the clause, let us discuss the types of sentences. Okay, then we will discuss what is a phrase and what is a clause. Now dear students, as you can see on the chart that you have on the screen, here what you see, the categories or the types of sentences. Okay, the first one, it is assertive sentence. Assertive sentence is also called a declarative sentence. Okay, it has two parts, affirmative or negative. Affirmative to ketiba ami positive buli ko, mane assertive hok declarative buli koy, আর তাৰ দুটা পার্ট থাকে, এটা হল পজিটিভ আৰু এটা হল নেগেটিভ. Two parts are there. Okay, next we have interrogative. Interrogative মানে কি, যিবিলাকত আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ. Okay, সেইবিলাক হল interrogative. Exclamatory মানে হল যিবিলাক sudden feeling বিলাক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, সেই সেন্টেন্স বিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, exclamatory sentence বুলি কোৱা হয়. Imperative মানে যেতিয়া আমি কিবা অৰ্ডাৰ দিওঁ বা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, দেন সেইবিলাকক কোৱা হয় imperative sentences. Then lastly কি হয় optative. Optative কেতিয়া কোৱা হয়, যেতিয়া আমি মনৰ উইশেছ বিলাক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, কাবাক ব্লেছিংছ দিওঁ, কাবাৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাকত কি হয়, সেইবিলাকক optative বুলি কয়. So this is just an introduction of the 5 names. How many types? There are 5 types of sentences. Okay, assertive or declarative, interrogative, exclamatory, imperative, and the last one optative. Now before we go to the discussion of all these 5 types of sentences, let us discuss what is a phrase. Etia ami prothom discuss kori phrase mane ki. Now dear students, can you see the sentences on the screen? Tell me how many sentences do you see on the screen? So there are 4 sentences. This one, this, and this, right? Now can you see the part of a sentence which is in red color? Can you see red color at a sentence of part dekhisa? Kun kita bar hegida ei kita hoine, this one, and this one. Etia tumalage bhabasun je moi ei red color ei sentence gita kiya likha ase. Etia moi tumako kom in a very easy way that phrase mane ki. Phrase mane hol a half part of a sentence. কি কলো মই, a half part of a sentence. Itu half part. Okay, এইটো গুটেটো এটা sentence হয়. All these are sentences. Fish swim in the water. মাছ বিলাকে পানীত কি হয়, হাতুৰে. She is at the party. তাৰ পাৰ্টিত আছিলে. He is drawing on the wall. ল'ৰাটোৱে কি কৈছে, ৱালত ড্ৰ কৰি আছে কিবা পিকচাৰ. The man is walking in the garden. So এই কিটা কি হয়, all these are complete sentence. এটো আমি এটা মিনিং ক্ৰিয়েট কৰিছে, আমি বুজি পাইছো হয় নে. এতিয়া চোৱা এই ৰেড কালাৰ যি কিটা আমাৰ আছে, এই ৰেড কালাৰ যি কিটা আমি সেন্টেন্স লিখা আছে অন স্ক্ৰীন, সেইকিটাই জানো সিঙ্গল কিবা মিনিং ক্ৰিয়েট কৰিছে? চোৱাচোন, ইন দ্য ৱাটাৰ, এট দ্য পাৰ্টি, অন দ্য ৱাল, ইন দ্য গাৰ্ডেন. তুমি ৱাটাৰৰ কথাহে বুজি পাইছা, পাৰ্টি কথা বুজি পাইছা. এতিয়া ৱাটাৰত কি হৈ আছে আমি গম পাইছো জানো? নাই পোৱা নহয়. ৱাটাৰত মাছেই আছে নে মানুহে সাঁতুৰিছে আমিতো একো গম পোৱা নাই, যদি আমি এই ব্লেক কালাৰ পাৰ্টটো আমি নপঢ়োঁ. অ'কে, যদি আমি অকল এই ৰেড কালাৰ পাৰ্টটোকে পঢ়োঁ, কিবা জানো আমি বুজি পাম? তোমাকে নিজে চোৱাচোন, এতিয়া কিবা মিনিং ওলাবনে? এট দ্য পাৰ্টি, পাৰ্টিত কি হৈছিলে? নাচিছিলে কোনোবাই, ফাইট লাগিছিলে, কি কৰিছিলে? অন দ্য ৱাল, ৱালত কি হৈছে?
লেজাৰ্ডটো আছে নে স্পাইডাৰটো আছে নে কি ওলাইছে ৱালত কি হৈছে আমিতো গম নাপাম ইন দ্য গাৰ্ডেনে কি হৈছে মানুহটোৱে খোজকাঢ়ি আছে নে ডাইন'ছৰ ওলাইছে নে ভূত ওলাইছে নে কি ওলাইছে আমিতো গম নাপাম কেনেকৈ গম পাম যেতিয়া আমি এই গোটেই চেণ্টেন্সটো ভালদৰে পঢ়িম হয় নহয় এতিয়া মই যে এই ৰেড কালাৰৰ চেণ্টেন্সখিনি লিখা আছে অল দিজ পাৰ্টছ আৰ কল হাফ পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেন্স হয় নহয় চোৱাচোন এই গোটেই চেণ্টেন্সৰ এটা হাফ পাৰ্ট হয়নে চ' এই হাফ পাৰ্ট যে লিখা আছে ৰেড কালাৰত এই ৰেড কালাৰৰ আটাইকেইটা হাফ পাৰ্ট চেণ্টেন্সৰ কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেজ বুলি আমি কওঁ অ'কে ইন দ্য ৱাটাৰ দিছ ইজ এ ফ্ৰেজ এট দ্য পাৰ্টি দিছ ইজ এ ফ্ৰেজ অন দ্য ৱাল দিছ ইজ এ ফ্ৰেজ এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইন দ্য গাৰ্ডেন দিছ ইজ অলছ' এ ফ্ৰেজ এতিয়া আমি কি বুজিলোঁ এইখিনি কি বুজিলোঁ ফ্ৰেজ মানে কি বুজিলোঁ ফ্ৰেজ মানে হ'ল এ হাফ পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেন্স বুজি পালা তোমাক একদম ইজিলি বুজাই দিলোঁ এনেকুৱা হাফ পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেন্সত কি থাকে তাকে আমি ফ্ৰেজ বুলি কওঁ এতিয়া আৰু এটা বস্তু হ'ল ফ্ৰেজত কি নাথাকে গম পোৱা নে ফ্ৰেজত ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব নাথাকে আমি যে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত পাতিছিলোঁ ন কথা উই টকড এবাউট ছাবজেক্ট এণ্ড প্ৰেডিকেট মই তাত তোমালোকক কৈছিলোঁ ছাবজেক্ট কোন কাক কোৱা হয় হাউ টু আইডেণ্টিফাই এ ছাবজেক্ট এণ্ড ভাৰ্ব কাক কোৱা হয় এই প্ৰেডিকেট পাৰ্টটো কি থাকে ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব সোমাই থাকে কৈছিলোঁ নে মনত পৰিছে ছাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেটৰ পাৰ্টত প্ৰেডিকেটত কি সোমাই থাকে ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্টটো সোমাই থাকে এতিয়া মই কি কৈছোঁ তোমালোকক টু আইডেণ্টিফাই এ ফ্ৰেজ অৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ ফ্ৰেজবিলাকত কি নাথাকে ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বটো নাথাকে অ'কে যদি এই চেণ্টেন্সটো আমি ছাবজেক্টটো বিচাৰিবলৈ যাওঁ ছাবজেক্টটো কোনটো গম পোৱা নে ফিছটো হ'ল ছাবজেক্ট অ'কে এইটো ছাবজেক্ট আৰু ছুইমটো হ'ল ভাৰ্ব আৰু ইন দ্য ৱাটাৰটো অবজেক্ট মানে কি এইটো এটা ফ্ৰেজ হৈ গ'ল ইয়াত নেক্সটটোত হ'ল চিটো এটা ছাবজেক্ট ইজটো ইয়াত ভাৰ্ব আৰু এট দ্য পাৰ্টিটো হ'ল এটা ফ্ৰেজ মানে অবজেক্ট হিটো ইয়াত ছাবজেক্ট ইজটো ভাৰ্ব আৰু ড্ৰয়িংটো ভাৰ্ব আৰু অন দ্য ৱালটো অবজেক্ট মানে এটা ফ্ৰেজ এই ফ্ৰেজ পাৰ্টটোত ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বটো আছে জানো চাচোন নাই দেখিছা নহয় এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোতহে আছে যেনেকৈ এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চোৱা দ্য মেনটো এইটো ছাবজেক্ট ইজ টু ভাৰ্ব ৱাকিং টু ভাৰ্ব হৈ গ'লনে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এই পাৰ্টটোক আমি অবজেক্ট বুলি কওঁ মানে এইটো এটা ফ্ৰেজ হয় এতিয়া মই কি ক'লোঁ তোমালোকক বুজি পালা ফ্ৰেজৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি ফ্ৰেজত কেতিয়াও ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব নাথাকে অ'কে এতিয়া এইখিনি তোমালোকক কওঁ ফ্ৰেজৰ কেইবাটাও টাইপছ আছে ফ্ৰেজৰ টাইপ কি আছে এইটো হ'ল তোমাৰ জেনেৰেলি মই বুজাই দিলোঁ এটা ফ্ৰেজ আমি চেণ্টেন্সত কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম বা কেনেকৈ আমি এটা ফ্ৰেজ বনাব পাৰিম ইন দ্য পাৰ্টি ইন দ্য মৰ্ণিং এট নাইট সেইবিলাকো ফ্ৰেজ হয় অ'কে এতিয়া ইয়াৰ কেটেগৰিজ কিছুমান আছে সেইবিলাক আমি পাছত ভালদৰে শিকিব লাগিব যেনেকৈ কি আছে নাউন ফ্ৰেজ আছে তোমালোকক কৈ থওঁ এইখিনিতে নামকেইটা মনত ৰাখিবা নাউন ফ্ৰেজ অ'কে শ্বৰ্টকৈ লিখিছোঁ দেই মই পেইনটো ভালকৈ ৱৰ্ক নকৰিব পাৰে এক্সকিউজ কৰিবা নাউন ফ্ৰেজ আছে দেন আছে ভাৰ্ব ফ্ৰেজ অ'কে নাউন ফ্ৰেজ আছে ভাৰ্ব ফ্ৰেজ আছে তাৰপৰা এডজেক্টিভ ফ্ৰেজ আছে তাৰপৰা এডভাৰ্ব ফ্ৰেজ আছে দেখিছানে কিমান আছে তাৰপৰা লাষ্টত আছে প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ প্ৰিপজিশ্যন ইন প্ৰিপজিশ্যনেল এতিয়া যে আমি আজি কোনকেইটা পালোঁ বাৰু এইটো এডভাৰ্ব ফ্ৰেজ এইটো নাউন ফ্ৰেজ ভাৰ্ব ফ্ৰেজ এডজেক্টিভ ফ্ৰেজ আৰু প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ এইবিলাক হ'ল এটা টাইপ এইখিনি তোমাকে ভালদৰে শিকিব লাগিব ডোণ্ট ৱৰি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' অৰ ইন চাম আপকামিং ভিডিঅ'জ আই উইল ডিছকাছ এবাউট দিজ ফ্ৰেজেছ ইন এ ব্ৰড ৱে নাও আমি যে আজি পালোঁ এই আটাইকেইটা কি ফ্ৰেজ গম পোৱা নে প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ কি ফ্ৰেজ প্ৰিপজিশ্যনেল বা প্ৰিপজিশ্যন বুলি ক'ব পাৰা প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ বুলি কওঁ আমি এইকেইটাক অ'কে চ' আই হোপ তোমালোকে ফ্ৰেজ বুজি পালা এতিয়া আমি পাতিম কিহৰ কথা নাও উই উইল টক এবাউট ক্লজ লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ এ ক্লজ দেন উই উইল ডিছকাছ অল দ্য টাইপছ অফ চেণ্টেন্সেছ এতিয়া আহিম ক্লজ দেখিছা হোৱাট ইজ এ ক্লজ ইয়াত কি লিখা আছে এ ছাবজেক্ট এণ্ড প্ৰেডিকেট ৱৰ্কিং টুগেডাৰ মানে এটা কমপ্লিট চেণ্টেন্স হ'ব লাগিব যাৰ এটা মিনিং থাকিব লাগিব অ'কে তাকে আমি ক্লজ বুলি কওঁ আৰু ক্লজত কি থাকিব সদায় এটা ছাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট থাকিব মানে কি থাকিব ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব এটা থাকিবই লাগিব প্ৰেডিকেট মানে কি ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট য'ত থাকে সেইটো প্ৰেডিকেট হ'ব বুজি পালা এতিয়া ইয়াত চোৱা আই এম চেনেছটো ভালকৈ চোৱা আই এম
তাৰপৰা কি দি আছে ৰিডিং ইজ ফান এতিয়া এই প্ৰথম সেন্টেন্স দেখিছানে আই এম এতিয়া এইটো কিন্তু ইনকমপ্লিট হৈ আছে এতিয়াও যদিও সাবজেক্ট ভার্ব আছে যদিও সাবজেক্ট আই আৰু এম টো ভার্ব আছে তথাপিও অলপ ইনকমপ্লিট কিবা লিখিব লাগিব আই এম এ ডক্টৰ লিখিলা ধৰা এইটো কি হৈ যাব তেতিয়া দিস উইল বিকাম এ ক্লজ ওকে ইয়াৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে দেখিছা আই ষ্টাডি হাৰ্ড সো আই গেট গুড গ্ৰেডছ ফ্ৰেজ এক্সাম্পল যদি আমি বেলেগ এক্সাম্পল লওঁ I am a student. I am a student. এইটোটা কি হৈ যাব ক্লজ হৈ যাব কাৰণে সাবজেক্টও আছে ভাৰ্বও আছে আৰু এটা মিনিং ক্ৰিয়েট কৰিছে মানে যেতিয়া কিবা এটা সেন্টেন্স কমপ্লিট হ'ব মিনিং ক্ৰিয়েট কৰিব য'ত সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বটো সোমাই থাকিব কেতিয়াবা অবজেক্টও থাকিব পাৰে তেতিয়া সেইটো ক্লজ বুলি কয় ওকে ক্লজৰ কেটেগৰিজ ধেৰ আছে এইটো এটা ডাঙৰ চেপ্টাৰ ইমান পটককৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপকামিং ভিডিঅ'জ ফ্ৰেজৰ লগতে মই ক্লজটো তোমাক ভালদৰে বুজাই দিম এটা তোমালোকে এটাই বুজা যে যেতিয়া এটা সেন্টেন্সত সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট একেলগে থাকিব মানে প্ৰেডিকেট মানে সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব দ্যাট পাৰ্ট ইজ কল্ড ক্লজ ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ ক্লজ আৰু ক্লজক আমি গ্ৰামেটিকেল কি বুলি কওঁ দুটা পাৰ্ট আছে সেইকেইটা পাৰ্ট এতিয়া ক'লেতো খেলিমেলি লাগিব নেক্সট মই বুজাই দিম এইকেইটা এতিয়া আমি যদি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট সেইটোতো আমি ডিছকাছ কৰিম সেইটো কি আছিলে দা sentences these are the sentences we will discuss now okay now what is the first sentence we have the first sentence we have subject this one assertive sentences earlier I told you that assertive has another name declarative declarative কিয় কোৱা হয় কাৰণ কিবা এটা বস্তু যে হয় ডিক্লেয়াৰ কৰে যদি তুমি কোৱা তুমি যদি কোৱা আই এম এ ষ্টুডেণ্ট এইটো এটা কি সেন্টেন্স এইটো এটা এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স মানে ডিক্লেয়াৰেটিভ সেন্টেন্স তুমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছা কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছা যে তুমি এটা ষ্টুডেণ্ট হয় হয়নে তাৰপৰা তোমাৰ মায়ে কেতিয়াবাই কৈছে মায়ে ধৰা কৈছে যে আই এম মায়ে ধৰা কাম কৰি ভাগৰ লাগিলে মায়ে কৈছে আই এম টায়াৰ্ড ফুল ষ্টপ এতিয়া এই সেন্টেন্সটো এটা কি হ'ব এইটো এটা ডিক্লেয়াৰেটিভ বা এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স ডিক্লেয়াৰেটিভলি কেলে কোৱা হয় কাৰণ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তোমাৰ মায়ে তোমাক ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তোমাক কৈছে মানে যে মোৰ ভাগৰ লাগিছে কিবা এটা যে হৈ আছে বা হয় সেইটো কথা ক'লে ডিক্লেয়াৰেটিভ সেন্টেন্স বুলি কয় বুজি পাইছা নৰ্মেলি আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ ডিক্লেয়াৰেটিভ সেন্টেন্স বিলাক নৰ্মেলি মনত আছে নেটো কৈ দিওঁ A declarative sentence simply makes a statement. When we are to make a statement or to express our own opinion, in that case, we use assertive or declarative sentences. Okay? Normally, যেটা আমি মানুহৰ লগত কথা পাতো আৰু ইয়াত দেখিছা দিয়া আছে make statement and end with period. Period মানে কি আমি যেটো full stop বুলি যে কওঁ এই ডটটোক আমি কি কওঁ full stop কওঁ সেই full stop মানে হ'ল grammatical language period বুলি কয় right? এটা ডিক্লেয়াৰেটিভ বা এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স সদায় এটা ফুল ষ্টপত শেষ হয় এই সেন্টেন্স কেইটা দেখিছা তোমালোকে ফুল ষ্টপ আছে নে লাষ্টত চোৱাচোন ডু উই হেভ দ্য ফুল ষ্টপ অফ পিৰিয়ড এট দ্য এণ্ড অফ এ সেন্টেন্স য়েছ উই হেভ কুকিজ টেষ্ট গুড দেয়াৰ ইজ এ ফুল ষ্টপ অৰ পিৰিয়ড গ্ৰামেটিকেল লেংগুৱেজ পিৰিয়ড বুলি কয় উই ডিড নট গেট হোম আনটিল লেট দেয়াৰ ইজ এ পিৰিয়ড ডলফিনছ কেন ৰিকগনাইজ দেয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যন দেয়াৰ ইজ এ পিৰিয়ড ৰাইট চ' এটা এইবিলাক কি হয় এছাৰ্টিভ বা ডিক্লেয়াৰেটিভ সেন্টেন্স এতিয়া এইখিনি বুজিব লাগিব তোমালোকে এছাৰ্টিভ বা ডিক্লেয়াৰেটিভ সেন্টেন্সৰ কেইটা পাৰ্ট থাকে ইয়াৰ দুটা পাৰ্ট সোমাই আছে এটাক আমি কওঁ পজিটিভ এটা পাৰ্টক আমি কওঁ পজিটিভ আৰু ইটো পাৰ্টক কওঁ নেক্সট পাৰ্ট ইজ কল্ড নিগেটিভ নিগেটিভত আমি কি কওঁ নটটো লগাওঁ আৰু ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ডছ আৰ দেয়াৰ অ'কে নেভাৰ ইউজ কৰোঁ আমি যেনেকৈ সেন্টেন্স আমি যদি লওঁ I have seen the Taj Mahal full stop বা period এইটো পিৰিয়ডৰ কথা কৈছো দেই I have seen the কি ক'লো Taj Mahal সেইটো কি হ'ল এটা পজিটিভ সেন্টেন্স এছাৰ্টিভে হয় কিন্তু পজিটিভ ক'লো সেইটোকে যদি আমি নিগেটিভ কৰোঁ কি হ'ব I have not seen the Taj Mahal or I have never seen the Taj Mahal positive negative I hope you understand now see the sentence cookies taste good এইটো যদি আমি নিগেটিভ কৰোঁ কি হ'ব cookies do not taste good do not লগাই দিলে হ'ল নেগেটিভ হৈ গ'ল নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা এছাৰ্টিভৰ এটা পাৰ্ট বুজি পালা I will go to school I will not go to school I have a house I don't have a house I have a phone I don't have a phone I love him
I love my friend, I don't love him, I don't love my friend, বুজি পালা নহয়? So সেইবিলাক হ'ল নেগেটিভ আৰু পজিটিভ চেনে এছাৰ্টিভ হয় দুটা নাম একেই দেই ডিক্লাৰেটিভ মানে একেই এছাৰ্টিভ মানে নাম দুটাহে বেলেগ বেলেগ বস্তু একেটাই কিন্তু I hope তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পালা now let's go to the next part of the sentence so next part আমাৰ কি আছে interrogative sentence যেনেকৈ আমি পালোঁ যে assertive sentence বা declarative sentence এটা সদায় full stopত end হ'ব with a period end হ'ব interrogative sentence কিহে end হ'ব এটা question mark end হ'ব আমি য'ত question কৰিম ইয়াত দেখিছানো question কৰা আছে normal question বিলাক what is your name how are you where do you live right এতিয়া তুমি যদি কাবাক সুধা how are you doing so এনেকুৱা ধৰণৰ question বিলাক ইয়াত লিখা আছে দেখিছা are you going home when is the graduation why did not I take notes যিকোনো question তোমালোকে যেতিয়া কাবাক প্ৰশ্ন সুধিবা question কৰিলে এইটো interrogative sentence okay নাম সুধিলে কি লিখিম what is your name how are you question হয় এটা right how are you feeling কাবা গা বেয়া যদি তুমি সুধিছা how are you feeling কাবা তুমি সুধিছা এই ভাত খালানে এই have you had your food or have you eaten your meal আমি কম তেনেকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলানে have you had your breakfast have you taken your breakfast সেইবিলাক আমি কম ৰাইট তুমি মুখলৈ আহিবানে are you coming to my house so সেইবিলাক হ'ল interrogative sentence now next part we have the third part is imperative sentence ইয়াত কি দিয়া আছে imperative sentence মানে হ'ল whenever we order command instruct someone or sometimes request someone সেইবিলাক কি হয় সদায় imperative sentence হয় তুমি যদি কাৰোবাক কৰা please come to my home তুমি ফ্ৰেণ্ড এটাক কৈছা please come to my home সেইটো কি হ'ব এটা ৰিকুৱেষ্ট হ'ব কেলে ৰিকুৱেষ্ট হ'ব কাৰণ তুমি please wordটো ইউজ কৰিছা please তুমি যে ঘৰলৈ আলহী আহিছে তুমি কোৱা please have your seat বহক সেইটো কি বুজাব ৰিকুৱেষ্ট বুজাব তুমি এনেকৈ ক'ব পৰা কাইণ্ডলি হেভ ইউৰ ছিট বা তুমি এনেকৈ কৈছা কিবা এটা তুমি আলহী আহিছে খাবলৈ যা কৈছা কাইণ্ডলি হেভ ইউৰ ফুড কাইণ্ডলি ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিলোঁ আমি ৰিকুৱেষ্ট বুজাম এইটো কাইণ্ডলি হেভ ইউৰ ফুড বুজি পালা এইটো কাইণ্ডলি মানে হ'ল আৰু প্লিজ মানে ইউজ কৰি আমি ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ আমি বনাব পাৰিম অ'কে আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া হওক কমাণ্ড দিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া এইবিলাকত এতিয়া এইখিনিতে কৈ লওঁ imperative sentenceত কি থাকিব imperative sentence সদায় কি থাকে মোৰ কিবা verb আৰু objectটোহে থাকে subjectটো hidden হৈ থাকে ই লুকাই থাকে দেই ইয়াত নাহে এইটো মোৰ কিবা এটা নাথাকে এটা verb আৰু object কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে যেনেকৈ তুমি কাৰোবাৰ লগৰ এটাক কৈছা go there এইটো এটা imperative sentence তুমি কাৰোবাক কৈছা come here এইখিনিলৈ আহা এইটো এটা কি হয় imperative sentence বুজি পালা নহয় verb অবজেক্টৰ ৰুল কেইবাটাও থাকে এটা পিছত আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া বুজি লোৱা ভাৰ্ব এইটো অ'কে তুমি যদি আকৌ কোৱা প্লিজ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি প্লিজ হেল্প মি দেখিছা এইটো ভাৰ্ব এইটো অবজেক্ট হেল্পটো ভাৰ্ব এইটো অবজেক্ট ছাবজেক্ট এইটো নহয় আকৌ ছাবজেক্ট হ'লে মানুহ এজন হ'ব লাগিব নে বস্তু এটা হ'ব লাগিব এতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ছাবজেক্টটো থাকে কিন্তু কোনটো ছাবজেক্ট গম পোৱা নে এইটো থাকে ইউ হেল্প me you go there you come here বুজি পালা এই ইউটো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চত কি থাকে হিডেন হৈ থাকে লুকাই থাকে মানে অকল ভাৰ্ব আৰু অবজেক্টটো থাকে এইটো হ'ল ভাৰ্ব হেল্প টু গো টু ভাৰ্ব দেন ইয়াত কাম টু ভাৰ্ব বাকীকেইটা অবজেক্ট বুজি পালা এতিয়া এই ছাবজেক্টটো হিডেন হৈ থাকে নাও লুক এট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ ডেট ইউ হেভ be home by midday এতিয়া ইয়াত কাক কৈছে ইয়াত ইউ এটা লগে ইউ বি হোম মানে মানুহ কাবাত ল'ৰা এটাক বা মানুহজনক কৈছে যে সোনকালে ঘৰ সোমাবাহি ড্ৰপ দ্য ৱেপন পিষ্টলটো মানে চিনেমাত যে দেখুৱাই পিষ্টল পেলাবলৈ যে কয় বন্দুক ফেক দিওঁ সেইটো মানে এতিয়া ড্ৰপটো ভাৰ্ব দেখিছা নহয় ড্ৰপটো ইয়াত ভাৰ্ব এতিয়া বি হোমটো বিটো ভাৰ্ব ইয়াত কি হৈছে প্ৰি হিট দ্য অভেনটো গৰম কৰিব যে প্ৰি হিট মানে ভাৰ্ব ইয়াত ছাবজেক্টটো নাই ছাবজেক্টটো কি হ'ব অকল ইউ হ'ব মানে কোনোবাজনক মানুহক উদ্দেশ্যি ক'ব ন এড্ৰেছিং এ পাৰ্চন চামবডি উইল চে দিছ চেণ্টেঞ্চেছ হয় নহয় এইটো আছিলে ইন এ কনচাইজ ৱে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চেছ য'ত আমি কি কৰোঁ অৰ্ডাৰ দিওঁ কমাণ্ড কৰোঁ কমাণ্ড হ'লে ধৰা চিট ডাউন বুলি যদি দিয়ে চিট ডাউন টিচাৰৰ খং উঠিছে ধৰা কৈ চিট ডাউন বুলি কৈছে সেইটো এটা কমাণ্ড হয় হ'লনে বা কৈ শ্বাট আপ বুলি কৈছে শ্বাট আপ খুব কথা পাতিছে ষ্টুডেণ্টকেইটা মানে কৈ শ্বাট আপ বুলি কৈছে এইটো এটা কি হয় কমাণ্ড হয়
So এইবিলাক সেন্টেন্সক আমি imperative বুলি কওঁ I hope তোমালোকে এটা আইডিয়া পালা imperative sentence কোনবিলাক now we have after this one we have exclamatory sentences এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে exclamatory sentences কি বিলাক হয় আৰু আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ এতিয়া কি দেখো an exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions okay such as excitement হ'ব পাৰে surprise হ'ব পাৰে happiness হ'ব পাৰে anger হ'ব পাৰে okay so যেতিয়া আমি whenever we express our excitement surprise happiness anger তেতিয়া হেবিলাক কি বুলি কম exclamatory sentence বুলি কম যেনে কি হৈছে ধৰা এইটো আকৌ এক্সাইটমেন্টত ক'ব লাগিব ধৰা যেনেকৈ তুমি ধৰা খেল এখন জিকিলা কিবা এটা গেম জিকিলা কি ক'বা ইয়ে মই খেলখন জিকি গ'লো সেইটো এক্সাইটমেন্ট থাকিবনে হয়নে বাবা তোমাৰ পাপাৰ প্ৰমোশ্যন হ'ল বা পাপাই কিবা এটা বস্তু পালে বা মাৰ কিবা এটা প্ৰমোশ্যন হ'ল মায়ে কিবা এটা বস্তু পালে তোমাৰ দাদাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে বা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক কোনোবাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে তেতিয়া আমাৰ ফূৰ্তি লাগে না আমি কি ক'ম এতিয়া ইয়ে আমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে মোৰ দাদাই বা মায়ে কিবা এটা প্ৰমোশ্যন হ'ল সেই এক্সাইটমেণ্টটো নৰ্মেলি আমি নকওঁ মানে ডেট এক্সাইটমেণ্ট you are playing a game and you are winning or finally you have won in that case yay I have won the game you will be shouting along with your friends right that is called excitement okay তুমি যে কিবা কোৱা কি দুপপালে যে কোৱা আউটস বুলি কোনবাই কিবা কো ও মাম বি কিছুমানে ক'ব ৰাইট কিছুমানে কিবা এইবিলাক এক্সপ্ৰেছন যে ইউজ কৰে সেইবিলাকো কি হয় এক্সক্লেমেটৰী ভিতৰতে পৰে কেনেবাই কো ও মাই গড সাপোজ তুমি ক'বালৈ গ'লা তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত তাৰপাত তোমাৰ পাপাই পকেটত চাইছে পাৰ্চটো নাই the purse is missing from his pocket তেতিয়া পাপাই কি ক'ব সেইটো এক্সাইটমেণ্ট থাকে এক্সাইটমেণ্ট কি থাকিব তাত এনজাইটি থাকিব ফিয়াৰ থাকিব আমি ফুৰিবলৈ গৈছোঁ পাৰ্চটো হেৰাই গ'ল কি হ'ব অ' শ্বিট মই পাৰ্চটো হেৰাই গ'ল কোনোবা চাগে লৈ গ'ল সেই এক্সাইটমেণ্টবিলাকক বা সেই ফিয়াৰবিলাকক ছাডেন যিবিলাক আমাৰ হয় ছাডেন যিবিলাক আমাৰ ফিলিং মনলৈ আহে যিবিলাক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ সেইবিলাকে কি হয় এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স হয় আৰু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স সদায় এটা এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক এইটো কোৱা হয় মাৰ্ক অফ এক্সক্লেমেশ্যন অ'কে সদায় এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক এটাই কি হয় সদায় এইটো এণ্ড হয় বুজি পালা এইবিলাক আছিলে এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স These are the examples given. The robber is escaping. মানে ও চা চোৰটো পলাই গৈছে এই চেণ্টেন্সক হু লগাই ক'ব লাগিব তোমালোকে নৰ্মেলি ক'লে ও চি look at him the robber is escaping পলাই গৈছে sudden express কৰিছা তুমি the cat is headed right for us ও চা মেকুৰীটো আহি আছে পলা মেকুৰীটো খাই দিব এতিয়া আমাক পিছে মেকুৰীয়ে মানুহ নাখায় বাৰু দেই কিন্তু তোমালোকে যে ভালদৰে নপৰা মেকুৰীবিলাক ঘূৰি ফুৰে খাই দিবও পাৰে তোমালোকক সাৱধান থাকিবা এইটো তাৰপৰা দিছে I can't believe we won তাৰপৰা তুমি খেল এখন খেলি আছে একদম হৰা খেলখন জিকি গ'লা কৈছে অ' গড I can't believe we won এক্সাইটমেণ্ট তাত ক'ব লাগিব এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স মানে একদম ডাল হৈ পেলাই বেমাৰী হৈ গ'লে নহ'ব বুজি পালা চ' এইটো আছিলে এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স আই হোপ তোমালোকে আইডিয়া এটা পালা নেক্সট উই হেভ অপটেটিভ চেণ্টেন্স অপটেটিভ আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি প্ৰেয়াৰ বা আমি যেতিয়া উইচবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমি মে ইউজ কৰোঁ আমি যে নৰ্মেলি কওঁ মে গড ব্লেছ ইউ কওঁ নকওঁ আমি চেণ্টেন্স ইউজ কৰোঁ মে গড ব্লেছ ইউ সেই চেণ্টেন্সটো কি হয় অপটেটিভ হয় মানে আমি কাৰোবাক উইচ কৰিছোঁ ব্লেছিংছ দিছোঁ দেখিছা ইয়াত ফৰ্মেশ্যন এটা লিখা আছে মে ইউ লিভ লং মে আল্লাহ ব্লেছ ইউ উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট লং লিভ ইণ্ডিয়া ইয়াত বাংলাদেশ আছে আমি এতিয়া ইণ্ডিয়া বুলি ক'ম লং লিভ ইণ্ডিয়া বা লং লিভ আছাম হয়নে বা লং লিভ দ্য কিং চ' সেইবিলাক চেণ্টেন্সক আমি কি বুলি কওঁ অপটেটিভ বুলি কওঁ অপটেটিভ চেণ্টেন্সক আমি কি কওঁ আমি নিজৰ উইচবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ আমাৰ প্ৰেয়াৰবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ আৰু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ এই মে ৱৰ্ডটোৰ মে ভাৰ্বটোৰ ইউজ কৰোঁ আৰু আমি উইচটো লওঁ অ'কে এই দুটা ৱৰ্ড ইউজ কৰি বেছিভাগ আমি অপটেটিভ চেণ্টেন্সবিলাক ফৰ্ম কৰোঁ চ' এক্সাম্পলছ আৰ ৰিটেন অভাৰ হিয়াৰ এজ ইউ কেন চি এইখিনি ভালকৈ পজ কৰি পেলাই ভালকৈ এইখিনি চাবা তোমালোকে চ' মই তোমালোকক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ অপটেটিভ কাক কয় অ'কে এইটো আছিলে অপটেটিভ থাৰ্ড পাৰ্টটো নাও ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ হোৱাট উই হেভ ডিছকাছড অল দ্য টাইপছ অফ চেণ্টেন্সেছ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এছাৰ্টিভ দেন উই ডিছকাছ ইণ্টাৰগেটিভ দেন উই ডিছকাছ এক্সক্লেমেটৰী য'ত আমি ছাডেন এক্সপ্ৰেছন ছাডেন ফিলিংবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ ইম্পাৰেটিভত অৰ্ডাৰ ৰিকুৱেষ্ট কামান এইবিলাক থাকে য'ত
সাবজেক্টটো নাথাকে ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট থাকে অপটেটিভ মানে কোড আমি যেতিয়া কাবাক আমি ব্লেসিংস দিও হয়নে যেতিয়া আমি কাবাৰ ভাল হোৱাটো কামনা কৰোঁ উইশ কৰোঁ তেতিয়া আমি অপটেটিভটো ইউজ কৰোঁ ইন্টাৰগেটিভ মানে when you ask question to other people assertive মানে when you declare assertive or declarative same thing when you declare something exists or something is happening তেতিয়া আমি হেতু assertive বুলি কওঁ I hope তোমালোকে এখিনি বুজি পালা খুব টু দি পইণ্টৰ কথাখিনি ক'বলগীয়া হ'ল বিকজ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাবা আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে মোক নিশ্চয় ক'বা